सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं उमेश शर्मा। गल पंजाब दे अक्स दी, गल पंजाब दे उस माहौल दी जिहड़ा विगड़दा नज़र आउंदा है। विगड़दा क्यों नज़र आउंदा है? एक आम बंदा जदों सवेरे अखबार पढ़दा है तां गैंगस्टरवाद, ड्रग्स, गोलियां, WhatsApp कॉलां, एक आम बंदे दे मन च डर क्यों बैठा जा रहा है पंजाब च। अज इस सारे मुद्दे ते गल करांगे, खासकर गैंगस्टरवाद, जेलों की, चाहे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड होए और पंजाब के इस पूरे अक्स की कि आखिर पंजाब या हरियाणे की आपां गल करिए गैंगस्टरवाद क्यों वधदा जा रहा है, ये गैंगस्टर कित्थों आउंदे ने, ये पंजाब के नौजवान आखिर क्यों इस राह ते आगे वध गए। ये सारे तमाम गल्लां असीं अज सांझियां करांगे तुहाडे नाल। और इस खास पेशकश विच मेरे नाल मौजूद होणगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट प्रदीप विर्क। प्रदीप विर्क एक जाणिया परमन्या नाम है, IPS रह चुके हैं और पुलिस नूं भी चंगी तरह जानते हैं और वकालत भी चंगी तरह जानते हैं। और जे मैं गल गैंगस्टरां दी करां तां विक्की गौंडर, जग्गू भगवानपुरिया, चंदन, बॉबी मल्होत्रा, कई ऐजे गैंगस्टर ने जिन्हां दे कुछ केसां विच प्रदीप विर्क पेश हो चुके हैं। उन्हां दी एक बारीकी नूं भी समझते हैं लेकिन अपनी शर्तां ते वकालत करते हैं। तां तमाम जिहड़ी है अक्स पंजाब की अज गल करांगे, आम आदमी, एक कॉमन मैन क्यों डर के माहौल च रहिंदा, या एक व्यापारी की गल करिए, कोई भी वर्ग होए, ये बारे तफसील नाल अज उन्हां नाल गल करांगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी तुहाडा न्यूज़ 18। शुक्रिया जी, तुहाडे दर्शकों नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। प्रदीप जी, जिदा मैं गल कीता कि अज एक कॉमन मैन, तुसीं वकील हो, मैं जर्नलिस्ट हाँ, लेकिन जदों अखबार दी, मीडिया की, TV चैनल की सुर्खियां असीं देखदे हां जी, पेज भरे होंदे ने या खबरां भरी होंदी ने, फलानी थां गोली चल गई, फलानी थां कॉल आंदी है जी, फरोती की कॉल आ रही। किस वल जा रहा पंजाब? देखो तुहाडे सवाल का जवाब देने तो पहला मैं एक होर चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहांगा कि मेरा एज अ लॉयर की रोल रहा है इन्हां सो कॉल्ड गैंगस्टर्स दे केसिस लड़न दे विच। मैं एज अ लॉयर फील करदा कि जिहड़े फेक एनकाउंटर्स या एक्सट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुंदियां, मैं उहदे अगेंस्ट हाँ। सो किते भी एक ट्रिगर हैप्पी पुलिस नहीं होनी चाहिए, और जे किते पुलिस वालियां दा या जेल अथॉरिटीज़ या किते भी एडमिनिस्ट्रेशन का गलत रोल है, वो भी पब्लिक के सामने आना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली एज अ लॉयर साडी कोशिश या तुहाडी एज अ जर्नलिस्ट जिहड़ी कोशिश है वो पंजाब नूं शांत रखण दी, साडे देश नूं शांत रखण दी है। किते भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होंदी है, कोई भी इहो जे एलीमेंट्स एमर्ज करते हैं, सो उन्हां लोकां दी एमरजेंस दे विच वो कल्ले एक रीजन नहीं होगा, उहदे विच किते ना किते एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी भी होगी, पुलिस की लापरवाही भी होगी, कुछ गलत पुलिस वालियां दा, कालियां भेडां जिन्हां नूं असीं कॉमनली कहने आ, उन्हां दा नैगेटिव रोल भी होगा इन्हां नूं क्रिएट करन दे विच। सो जिथे इन्हां सारियां नूं फाइनली एक एक्सट्रा जुडिशियल किलिंग वाले जाया जाता है, उत्थे मैं कोर्ट दे विच आके इन्हां नूं बचा के प्रोसीक्यूशन वाले पासे तोरन की कोशिश करता हमेशा कि जी एज अ लॉयर साडा फर्ज है कि तुसी लॉ दे विच फेथ रखो, साडी जुडिशरी च फेथ रखो, और इन्हां लोकां नूं मैं उहदा रीजन भी एक एग्जाम्पल के तौर पर देना। एक मुल्तानी केस होया सी, तुसी देखो हुण सडनली एक जाने का एनकाउंटर हो जाता है, कस्टडी चों भज्जिया होया उहनूं शो किया जाता है, उस वेले टैरिज्म का दौर सी। तुसी गल कर रहे हो टैरिज्म के दौर की, मैं 91 दी एग्जाम्पल दे, काफी फेक एनकाउंटर्स भी उस टाइम। हुण उस वेले दा एक इंसान मारिया जाता है जो कि एक IAS ऑफिसर का बेटा सी। इन्ने साल वो फैमिली ते एक स्टिग्मा रहिंदा है कि जी वो बंदा एक टैररिस्ट सी, और अज डेकेड्स तो बाद की सच्चाई बाहर आनी शुरू होंदी है कि जी वो बंदा एक इनोसेंट सी, और किते ना किते पुलिस वालियां दे एक फेक रिकॉर्ड क्रिएट करन करके उन्होंने एक टैररिस्ट ब्रांड कर दिता गया, जिस करके एक्चुअली मे बी ही वॉज किल्ड इन कस्टडी। वो गल हुण अजे कोर्ट के सामने आनी, मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना एक लंबे राह की चीज़ है। पर तुसी ये दसो कि जे ये सच्चाई सी तो की फेक एनकाउंटर सोल्यूशन सी? नहीं, फेक एनकाउंटर इज़ नेवर अ सोल्यूशन। सो उत्थे मैं केसिस लड़े है जिथे जिथे मैं फील करदा कि पुलिस वाले भावें गैंगस्टर्स है, भावें कोई होर है, ताकि किसी भी इनोसेंट बंदे नूं ना मारिया जाए। ये कोर्ट का काम है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नूं वेरीफाई करके उहदे उत्ते सज़ा सुनाना या बंदे नूं बरी करना, उहदे ते फैसला देना। सो मैं जिथे भी केसिस कदे लड़े है वो इस हद तक लड़े है कि कोई भी होवे ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ इंसान ਲਈ कि पुलिस या दूजे ਜਿਹੜੇ लोग ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ ਧੱਕਾ ਤਾਂ नहीं कर रहे, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ नहीं हो रही। आई हैव नेवर डिफेंडेड कि जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਇਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ फेक एनकाउंटर्स ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ।
ਵਿਰਕ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਰਾ ਜਾਣਾ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਉਹਦੀ ਜੜ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਤਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 30-40 ਉਹ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਲੈਮਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਨ ਦਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਨੂੰ ਧਕੇਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ A ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਸਟਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸ, 2 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਰਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ 3 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੈਂਗ ਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਕੋਇਟੀ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੇ ਵੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ 40 ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਗੈਂਗ ਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਗੈਂਗ ਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਚਾਰਜਰ, ਸਿਮ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ? ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, IPS ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਦੋਂ ਬਣਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਵਾਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ASI ਇੰਚਾਰਜ, ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ CIA ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਿਓ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ? ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕਸਟਡੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ 5-7 ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਏ ਅਕੰਪਨੀਡ ਬਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਔਰ ਵਾਰੰਟ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਜੂਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਘੜੀ ਗਈ ਔਰ WhatsApp ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਲਈ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੈਮਿਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦੇਣ। ਕੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੇਥ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਅਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਗੱਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹੀ ਖੂਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੈਟਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਜ਼ ਲੱਭਣਾ ਔਰ ਉਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਲਾਂਟ ਕਰਤੇ,
ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਕੇਸਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਰਾਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਰਨ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸੇਫ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ। एग्जैक्टली और उसे चीज़ दे विच वो एक शेर है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजन से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। इट इज़ दी एडमिनिस्ट्रेशन ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਦੋਂ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਰਾਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਇਨਸਾਨ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਦਿਸ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੈਂਗ ਰਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਪਏ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਐਜ਼ ਏ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਵੇ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ, ਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਨਵੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਜੇਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੇਫ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਲੀਡਰ, ਜਿਹਨੇ ਹੈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਰਾਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਸਪੇਅਰਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਦਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ DGP ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਧਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੰਗਾਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਖੰਗਾਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ
ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।